नाम बिना कहो को तरिया, ए नाम बिना कहो को तरिया, ए नाम बिना बिन सतगुर कैसे पारे परिया, रहाओ बिन सतगुर कैसे पारे परिया, ए नाम बिना श्री रहाओ दी तो गाई है। शब्द है पन्ना 1140 1140 श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पन्ना और भैरो महला पंजवा है। रहाओ दे दुआले सारा शब्द पाउंदा है। रहाओ असी पहला तदे गाया है भी जिस तरह पहिए का एक्सल हुंदा है, ऐदां शब्द का पहिया रहाओ दे एक्सल दे दुआले घूमदा है। जे रहाओ समझ गए और रहाओ नूं अस्थाई बनाना चाहिए। सारे शब्दों की जिथे हिंसा डिजिट आउंदा है, पद खत्म होंदियां लाइनां, उतों बाद रहाओ दोहराओ और बाणी ये सारा रहाओ जे समझ गए। जे रहाओ जिस्ट है, पिवट ऑफ दी गेम है। गुरुआं नूं रहाओ पहला आउंदा सी। रहाओ का ऐसा प्रकाश उन्होंने आउंदा सी भी जिद्दां कोई समरी लिखण लगे पहला उहदा हैडिंग लिखीदा, इस तरह रहाओ का प्रकाश हुंदा सी। उत्तों शब्दां दी बनतर तो मालूम हुंदा है। भगतां दी बाणी ते महलियां दी बाणी, सिखां दी बाणी च शब्द नहीं होएगा कोई भी। आहो वडियाई है शब्द दी। इस करके जिहड़ी तीजी सिखां दी बाणी है उहदे च ना शब्द होएगा ना रहाओ होगा, होर बनतर है, होर लैवल है। भगतां दी बाणी दा हू बहू दे आर दी चिप्स ऑफ दी सेम ब्लॉक, इक्को जिहा शब्द, इक्को डिसिपलिन। और रहाओ सारा जे भावार्थ जिहड़ा जे रहाओ समझ गए, सारे शब्दां दे भावां दे देश च खेलोगे गाउण वेले। ये गाउण लई शब्द लिखे आ। गाओ रज के रस गाओ, पर बनतर समझो भी गा के कोई चीज़ लभणी है विचों। और ऐसे शब्द है जिहड़ा ऐसा ज्ञान देणगे, पहले जिद्दां शब्द लिखिया सी उस तरह गावांगे। उतलियां रहाओ तो तुकान के रहाओ च समा जाणगियां। और रहाओ डडिया के मूँह चों निकलेगा भी किहड़ी चीज़ तो बगैर मैं नहीं रह सकदा। डडिया जे तुम सुरती बिरती ना पहलियां चोटी दियां सुरां पढ़ोगे और ध्यान उधर जाएगा, अंदर एक सवाल पैदा आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा भी ये किहड़ी चीज़ तो बगैर नहीं कुछ हो सकता दुनिया 'च। वो फिर रहाओ जवाब देगा भी ऐस बिगना कुछ नहीं, कोई तरिया नहीं है। इस तरह गां फिर रहाओ तो बाद पहली स्टेज तो कम चलेगा। कोई ज्ञान देना हर शब्द ने, अखीर ते जाके ये शब्द क्लोज होएगा। असी जिस तरह पहला शब्द लिखिया इत्थों पहले शुरू वाला, क्योंकि इंडैक्स जे गुरु ग्रंथ साहब जी का देखिए पहला, और उहदा हमेशा ही शब्दां दी पहली लाइन जिहड़ी उतली वो दिती होएगी इंडैक्स। उतों बाद रहाओ की तुक नहीं दिती होगी। जितों शब्द शुरू हुंदा है वो पहली लाइन हार और सारियां छंदा तो पौड़ियां जो होर ज्ञान आउंदा शब्द सब तो पहला आउणगे हर राग च। आ वडियाई है। और ये शब्द किसी युग च नहीं आए पिछे
ना सतयुग च, ना तरैते च, ना दुआपर च, कलयुग नूं माण है भी इन्हां दे कलयुग जो भगतां च गुरु ग्रंथ साहब जी इन्ने शब्द दुनिया ते आए। इस करके शब्द कलयुग च आए, पंजाब की धरती ते आए और गुरमुखी लिपि च आए। आ मान है सानू पंजाब माँ बोली च साडी। और ये शब्द पहले युगां दा कोई शब्द नहीं पढ़ोगे, बड़ा बड़ा ज्ञान है, शास्त्रां वेदां सारा शब्द नहीं कोई होएगा। शब्द आ सानू कलयुग च जिन्ना नंगा नाच कलयुग च हो रहा है माया का, उन्ने दे अगेंस्ट शब्द आए है ताकि कोई मैन काइंड बच सके। और ये हुण 4 युगां का हुण नवेड़ा नर मनुखां नूं एक निदाना गां साइकिल चलना है, गां सतयुग आउणा है। सतयुग इन्हां युगां दा टाइम नहीं हुंदा, सोसाइटी का सुभाव बदल जाना ही युग का बदल जाना है। इस करके इन्हां शब्दां ब्रह्म ज्ञान तो लाइट लैके सारी दुनिया रोशनी रहेगी। ये लेटेस्ट एंड दी ग्रेटेस्ट पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है। इस बाद दुनिया च ज्ञान की लोड़ नहीं है, ना आया ही है। इस करके लेटेस्ट दी ग्रेटेस्ट ये शब्द है, इन्हें दी वैल्यू है। और ये सारे कईयां दा रहाओ पहला आजू, कईयां दा विच आऊ, कईयां दे 2-2 रहाओ होणगे, कईयां दे 3-3, कई बार सारा शब्द ही रहाओं दा होएगा। मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई बिलप करो, सारे रहाओ ही रहाओ है, सारे सेंट्रल आइडिया है। इस करके रहाओ की वैल्यू और सारा असी जिद्दां शब्द लिखिया है तुहाडे हत्थां 'च है, जिन्नी भी कोशिश कर चुके असी शुद्ध रल के गाउण लई बाणी दित्ती है, तां गाउणा है कि ऐसे शब्द ऐसा सानू लोरियां दे दे कि साडी जे माँ बाणी सानू समझाउंदी है। गीत छंद तिन्ना इहदे विच चीज़ भरी है, पर चीज़ इक्को ही समझाउणगे जो इस रहाओ दी तुग च है। वो है नाम बिना कहो को तरिया, नाम बिना कहो को तरिया, नाम बिना। ये आ गया सतगुरु ही बिन सतगुर। आहो असी चोट मारनी रहाओ जी तो साफ करके भी महला 5वां आप नहीं सतगुर बनता इत्थे। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਔਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੋ ਹੈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚੇ ਆਪ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ। ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜਾ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚੇ ਆਪ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ, ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਖ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾ ਫੁੱਲ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਜੋ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਗਲ ਵਿਦ, ਸੋ ਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। इस दुनिया 'ਚ जो कुछ भी जुगां जुगां तो काम हो रहा, करन वाला करता पुरख ये सतगुर है। इस करके ये बगैर ना पिछे पाया ना को गांह नूं पाएगा। बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर। हुण जे इंसान नूं सतगुर बना लोगे, सारे बड़े बड़े जथे बड़े बड़े मौर जी इन्ना दुनिया दे असीं कहने सारे ज्ञान 'ਚ देह भज्जी पई है। देही काची कागज मिकदारा, बूंद पवे टुआयत विनसत लगे ना बारा। देही गुरु नहीं मानते साडा ज्ञान। इस करके वो जड़ा सतगुर है ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਰ ਉਤਰੇਗਾ। ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੌਜਿਕ ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਅੱਛੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈਸੇ ਉਤਾਰਿਆ, बिन सतगुर कैसे पारे परिया। रहाओ रहाओ बोलना है, कोई रागी राव नहीं बोलता। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਫੜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਬਾਣੀ? ਰਹਾਓ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ।
ਰਾਹੋ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਐਡਾ, ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਇੱਧਰ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕਰ ਔਰ ਖਰੋਟ ਵਰਗਾ ਪਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਹਾਓ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖੇ ਆ? ਰਹਾਓ ਨਾ ਬੋਲੋਗੇ ਸਰੋਤੇ ਤੱਕ ਕੀ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਾਓ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਰਹਾਓ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਰਲ ਕੇ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਹੋ ਕੋ ਤਰਿਆ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਨ ਸਤ ਘੋਰ ਕੈਸੇ कैसे पारे परिया, रहो बिन सत घोर कैसे ए पारे परिया, रहो। हुण उतलियां तुकां सुरती बिरती ना पढ़ी चलियो, रहो च समाउणियां, रहो अपने आप डडिया के मूँह चों निकलेगा और जवाब होएगा। पहला सवाल उठिया, बिन बाजे कैसो नृत्यकारी, बिन बाजे कैसो नृत्यकारी, ये बिन कंठ कैसे गावन हारी, झील बिना कैसे बजे रबाब, झील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सबे काज, ये नाम बिना बिरथे सबे काज, नाम बिना कहो को तरिया, ये नाम बिना बिन सत घोर कैसे पारे परिया, रहो बिन सत घोर कैसे पारे परिया, रहो ए नाम बिना कहो को तरिया, नाम बिना बिन जेवा कहो को भक्ता, बिन जेवा कहा को भक्ता, बिन सर्वना कहा को सोनता, ये बिन सर्वना कहा को सोनता, बिना नेत्रा कहा को पेख, बिन नेत्रा बिन नेत्रा पै बिन नेत्रा कहा को पेख, नाम बिना नर कहीं न लेख, नाम बिना नर कहीं न लेख, नाम बिना कहो तो तरिया, नाम बिना
विद्या कहाँ कोई पंडित बिन विद्या कहाँ कोई पंडित बिन अमर कैसे राजमंडत बिन अमर कैसे राजमंडित बिन बूझे कहाँ मन ठहराना बिन बूझे कहाँ मन ठहराना नाम बिना सब जग भराना नाम बिना सब जग भराना नाम बिना कहो को तरिया नाम बिना बिन बैराग बिन बैराग कहाँ बैरागी बिन हाँ त्यागे कहाँ को त्यागी बिन बैराग कहाँ बैरागी बिन हाँ त्यागे कहाँ को त्यागी बिन बसे पंच फिर का बिन बसे पंच कहाँ मन चूरे बिन बसे पंच कहाँ मन चूरे नाम बिना साध साध ही चूरे नाम बिना साध साध ही चूरे नाम बिना कहो को तरिया नाम बिना बिन गुर दीखिया कैसे ज्ञान बिन गुर दीखिया कैसे ज्ञान बिन पेखे कहो कैसो ध्यान बिन पेखे कहो कैसो ध्यान बिन पैकथनी है बिन पैकथनी सर्व विकार कहो नानक दार का विचार बिन पैकथनी सर्व विकार कहो नानक दार का विचार। ਤੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮਗਰੋਂ 5
ਛੀਕਾ ਤੇ 19 ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਏ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਾਸੀ ਵਰਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਾੜ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਕੈਸੇ ਗਿਆਨ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ। ਬਾਜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਕਾਹਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਕਾਹਤੇ ਨੱਚੂਗਾ, ਤਾਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੁਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਬਾਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਬਾਜੇ ਕੈਸੋ ਨਿਰਤਕਾਰੀ, ਨੱਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਗਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗਾਓਗੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਠ ਹਾਰਾ। ਕੰਠ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡਸ ਆ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਕੰਠੇ ਕੈਸੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੀ, ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਕੰਠ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਨੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਜੋ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਚਿੱਪੀ, ਉਹ ਰਬਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਲੋਹੇ ਜਿਹੀ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਹਿਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੀਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਲ ਬਿਨਾਂ ਕੈਸੇ ਬਜੇ ਰਬਾਬ, ਸਤਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟੁੰਡਕੁੜ ਤੁਮ ਗਾਇਆ, ਬੈਂਜੋ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਪੀ ਨਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਬਿਰਥੇ ਸਭੇ ਕਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਪਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂ ਕੁੱਤੋਂ ਦੀ, ਸਿਰ ਠਾਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਉਤੋਂ ਦੀ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜ। ਆਏ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਵੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ, ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕਹੋ ਕੋ ਤਰਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਤਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਰਨ ਤਰਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰੇ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਵਰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ। ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਉਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇਗੀ। ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਦੀਖਿਆ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਜਪਣ ਲਈ। 5 ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੈਨੇ ਗੁਲਾਮ। ਔਰ ਤੂੰ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਜੈ ਨਾ ਕਰੀ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕਰੀ। ਫਤਿਹ ਉਰਦੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੀਖਿਆ 'ਚ ਗੁਰਮੰਤਰ 'ਚੋਂ ਅੱਖਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਹਾਰਾ ਬਾਹਰਲੀ ਬੌੜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੀਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਲੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਆਏ, ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਪੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਵਰ ਆ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦਿਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਬਿਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਹਾਰਾ ਲਿੰਕ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਭ ਉਸ ਬਿਆਸੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਮਹੱਲੇ 5ਵੇਂ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਉਸ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ
नाम दिया। बाहर शब्द मिलता है, नाम अंदर मिलना है। सतगुर नाम दिया, सतगुर पूरे नाम दिया। ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਸਦਾ ਸੁਖ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਸਦਾ ਸੁਖ, ਕਾਰਜ ਸਗਲਾ ਰਾਸਿਆ, ਕਾਰਜ ਸਗਲਾ ਰਾਸਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਰਖ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਗਾ ਜਪਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਆਖੀਰਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਈਏ ਔਧੂ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਈਏ ਔਧੂ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਈਏ ਔਧੂ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਿਉਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਸੁਣ ਤੂੰ ਆਦੂ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਦਾ ਗੋਸ਼ਟ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਅਖੀਰਲਾ ਛਿੱਟਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ, ਨਾਮ ਅੱਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਜੋਗ ਜਾਗ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੱਢਦੇ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਉਤਰ ਪਾਰਾ, ਉਹੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਨ ਹਾਰ ਨਾਮ, ਇਹ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨਾਮ ਦੀਖਿਆ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੀਖਿਆ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦੀਖਿਆ, ਇਹ ਕੈਸੇ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ, ਇਹ ਕੈਸੇ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਬਿਨ ਗੁਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ 12 ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 12 ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰਹਾਉ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਸਾਰੀ ਜਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਰਹਾਉ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੌੜੀ ਦੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੌੜੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਰਹਾਉ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਭਾਵ ਅਰਥ ਲੇਥੂ ਪੇਥੂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਗਾ ਕੇ ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਆਪ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਇਹ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਖੋਲ ਲਿਖੋ, ਦਬਾ ਦਬਾ ਗਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਲੱਗਾ ਬਣਾਈ ਆ ਔਰ ਉਹ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਛ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਤੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਪੌੜੀ ਆਊਗੀ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਉਸ ਪੋਥੀ 'ਚ, ਉਹ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਗਿਆਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬਚ ਗਏ, 12 'ਚ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੰਨਾ ਹੈ 1410 ਔਰ 1411, 1410। ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਐਨ ਹਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਟਿਊਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਬਾਗ ਮਰੇ
मन मारिए भाग मरे मन मारिए जिस सतगुर दिखिया होए। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਬਗਿਆੜ ਨੂੰ, ਆ ਪਿੰਡੀ ਥਾਂ ਬਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਬਗਿਆੜ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਖਾ ਜੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗਿਆੜ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਬਗਿਆੜ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਜ ਕਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਬਾਗ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਰੀਐ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਗਿਆੜ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਾਗ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਰੀਐ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਗਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਸਤੇ ਔਰ ਦਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਖਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਖਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਖਿਆ ਹੋਏ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਨਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀ ਜੇ ਗੀਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਗ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਰੀਐ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਗ ਨੇ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਬਾਗ ਮਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਕਾ ਪਾਠ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਬਾਗ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਬਾਗ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਗ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਰੀਐ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਖਿਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੰਦਰਲਾ ਬਾਗ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪ ਹੀ ਬਾਗ ਬਣੇ ਆ ਬਾਕੀ ਮੈਨਕਾਇੰਡ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਬਾਗ ਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਗਿਆੜ। ਬਾਗ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਰੀਐ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਖਿਆ ਹੋਏ। ਆਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਹੁਣ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆ, ਕੋਈ ਰਹਾਉ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਗ ਮਰੇ, ਔਰ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਗ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਰੀਐ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਖਿਆ ਹੋਏ। ਬਗੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਤੂੰ ਦਿਖਿਆ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਆਉਣਾ। ਬਾਗ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਰੀਐ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਖਿਆ ਹੋਏ। ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਹਾਰੇ ਮਿਲੈ, ਬਾਹੜੇ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਐਸੀ ਟਿਊਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਜਾਏ। ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਹਰੇ ਮਿਲੈ, ਇਹ ਬਾਹੜੇ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਗ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਰੀਐ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਖਿਆ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। 12 ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਲੀ 7ਵਾਂ ਹੀ ਹੈ। 6ਵਾਂ 7ਵਾਂ ਹਾਲੀ ਚੱਲਣਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੀਖਿਆ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਜੇ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੀਖਿਆ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ, ਮੁਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਣ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਐਡੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਕੌਡੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨ ਚਿਕਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਾਂਗੇ ਉਨ ਚਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਹ ਅਸੂਲ ਚੱਲੂ, ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਆਹ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਰੇ ਮਨ ਡੀਗੇ ਨਾ ਡੋਲੀਐ,
सीधे मार्गे ताओ। हे मेरे मन नाती डोल नाती डेग, सीधा सीधा होके तो रहन और सीधे मार्ग ते चल। ओ मार्ग की है हर मार्ग साधु दस्या, हर मार्ग साधु दस्या। जपिए गुरमंत्र हर मार्ग साधु दस्या, जपिए गुरमंत्र। नानक पादर पदर, पादर की रास्ता तो बड़ा पद्धरा सी, पर तू होर ही डिगन डोलन डे ਇਹਦੇ 'ਚ। नानक पादर पदर, अगे संत दा सलिपरी लफ्ज आउणा, संत नूं सतगुरु समझना। हर मार्ग साधु दस्या, जपिए गुरमंत्र। हर मार्ग साधु दस्या, जपिए गुरमंत्र। ए नानक पादर पदरो पदरो पदरो, ए जोड़न हारा संत। अगले संत डमिए कहेंगे जी देखो जोड़न हारा, जे शांति ना कराओगे तो किदां जुड़ोगे। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜਨ ਹਾਰਾ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਸਾਧ ਜਿੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜੇ ਔਂਕੜ ਹੋਏ ਔਰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਨਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ। ਸੰਤ ਤੇ ਸਾਧ ਦੇਹਾਂ 'ਚ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਚੋਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਜੋੜਨ ਹਾਰਾ ਸੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜੋੜਨ ਹਾਰਾ ਸੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ ਆ? ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, हे नानक सतगुर वाहो वाहो। हे जिन्ने हार सियों जोड़िया है, जिन्ने हार सियों जोड़िया। वो जोड़न हारा सतगुर है, दो चीज़ें नहीं लिख सकते बाणी च, इको ही है। इसे करके नानक पादर पदरो पदरो, नानक पादर ਆਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਐਨ ਪੱਧਰਾ ਰਾਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਠੇਡੇ ਕੋ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਪੱਧਰਾ ਰਾਸਤਾ ਕੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਦੀਖਿਆ ਵੀ ਆ ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ। ਨਾਨਕ ਪਾਦਰ ਪੱਧਰੋ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਪਾਦਰ ਪੱਧਰੋ, ਇਹ ਜੋੜਨ ਹਾਰਾ ਸੰਤ। ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਾਦਰ ਪੱਧਰੋ, हे नानक पादर पदरो। ਇਹ 'ਚ ਸੰਤ ਲਿਖਤਾ, ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਸਾਧੂ ਲਿਖਿਆ। ਹਰ ਮਾਰਗ ਸਾਧੂ ਦਸਿਆ, ਜਪੀਏ ਗੁਰਮੰਤਰ। ਹਰ ਮਾਰਗ ਸਾਧੂ ਦਸਿਆ, ਜਪੀਏ ਗੁਰਮੰਤਰ। ਰੇ ਮਨ ਡੀਗੇ ਨਾ ਡੋਲੀਐ, सीधे मार्गे ताओ। कौन बोल रहा? गुरु बाबा नानक। जदों आप श्लोक गाउंदा होना, सिखां दी की हालत हुंदी होनी। रे मन दी, और अपने मन नूं उपदेश कर रहे हैं। आप सतगुर बन के नहीं उपदेश दे रहे, अपने मन नूं कह रहे। रे मन दीजे ना ढोलिए, सीधे मार्गे ए पाछे बाग डरावनो, आगे अग्नि तलाओ। कैसी मिसाल दी है पिंडां वाली भी। जे मैं गांह नूं जाना तो गांह दरिया तारू, जे मैं पिछे मुड़दा तो पिछे मैं मारू। पिछे झोटा सदाई होया फिरदा, वो मैनू टंग लो सिंगां ते। अगे मैं गया तो अगे दरिया च डुब जाऊँ, अगे जाऊँ तो दरिया तारू, पिछे जाऊँ तो मैं मारू। ओह मारे ने क्या बागे पाछे बाग डरावनो, आगे अग्नि तला। पिछे जावा तो एडा वड्डा बाग है मेरे मगर पिया, अगे जावा तो अगे तला भरिया पिया अग दा, मैं किधर नूं जावां? इस करके पाछे बाग डरावनो, आगे अग्नि तलाओ। रे
ਮਨ ਢੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲ ਤੇਰੀ ਹਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਦੇਖੀ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਪਾਛੇ ਬਾਗ ਡਰਾਵਣੋ ਆਗੇ ਅਗਨੀ ਤਲਾਬ ਅੱਗ ਦਾ ਤਲਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਪਾਛੇ ਬਾਗ ਡਰਾਵਣੋ ਆਗੇ ਅਗਨੀ ਤਲਾਬ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਝੋਟਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨ ਸਦਾਈ ਹੋਇਆ ਉਹ ਠੱਪੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਾ ਵੜਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਾ ਜਾਏ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓਏ ਕਿੱਧਰ ਦੌੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਪਾਠ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖੰਡ ਪਾਠ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇ ਮਨ ਡੀਗੇ ਨਾ ਢੋਲੀਏ ਸੀਧੇ ਮਾਰ ਦੇਤਾ ਇਹ ਪਾਛੇ ਬਾਗ ਡਰਾਵਣੋ ਆਗੇ ਅਗਨੀ ਤਲਾਬ ਸੈਂਸੇ ਜੀਰਾ ਪਰ ਰਹੋ ਇਹ ਸੈਂਸੇ ਐਸੇ ਮੈਂ ਸੈਂਸੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋ ਚਿੱਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਰ ਤੌਰ ਹੋਊਗਾ ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਸੇ ਜੀਰਾ ਪਰ ਰਹੋ ਮਾਂ ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਟੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਟੰਗ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ ਹੁਣ ਸਲੋਕ ਕਿਹੜਾ ਟੰਗ ਕਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੇ ਛੂਟੀ ਹੈ ਆਵਾ ਨਾਨਕ ਛਾਪ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਖੱਲ ਛਾਪ ਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਨਾ ਹੇ ਨਾਨਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੂਠਾ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਛਾਪ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਛਾਪ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮਜ਼ਮੂਨ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਛਾਪ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜਿਨ ਚੱਕਰ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਨਗਰੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਛੁੱਟੇਗਾ ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਸੰਗ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਆ ਗਏ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੇ ਛੂਟੀਐ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਸੰਗ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤੱਕ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਜੇ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਬਾਗ ਮਰੈ ਮਨ ਮਾਰੀਐ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਹੋਏ ਇਹ ਬਾਗ ਮਰੈ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲਾ ਉੱਠੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਖਿਆ ਕਰੋ ਐਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੀਖਿਆ ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਇਹ ਚਲਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੌਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਟੇਪ 'ਚ ਦੱਸੇ ਆਓ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਟੇਪ ਦਾ ਜੀ 1365 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਚ ਸਾਰੀ ਦਸਮ ਪਾਰ ਅਸਲ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ ਤੋਰੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੀ ਕਈ ਐਸੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਾਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਦੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਕਿਆਰੀ ਬਣੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਗ ਮਰੈ ਮਨ ਮਾਰੀਐ
ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਹੋਏ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਹਰੇ ਮਿਲੇ ਬਾਹੜੇ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ ਇਹ ਕੀਚੜੇ ਹਾਥ ਨਾ ਬੂੜਈ ਏਕਾ ਨਦਰੇ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੇ ਓਵਰੇ ਗੁਰ ਸਰਵਰ ਸੱਚੀ ਪਾਲ ਸੱਚੀ ਪਾਲ ਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੰਧ ਦਾ ਉੱਠਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਵਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸਰਵਰ ਤਲਾ ਔਰ ਗੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਜਪ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਹੀ ਤਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਚੜ 'ਚ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ ਡੇ ਐਵੇਂ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਕਿਚੜ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਤੂੰ ਬੁੱਢੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੁੱਬੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੇ ਉਬਰੈ ਏ ਗੁਰ ਸਰਵਰ ਸੱਚੀ ਪਾਲੇ ਬਾਗ ਮਰੈ ਮਨ ਮਾਰੀਐ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਹੋਏ ਏ ਬਾਗ ਮਰੈ ਮਨ ਮਾਰੀਐ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਹੋਏ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਲੀ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਲਾਈਨ ਦੀਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਖਿਆ ਭੋਜਨ ਪਾਓ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਖਿਆ ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਬਾਹਮਣ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਹਮਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੱਬ ਬਣੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਾਰ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕੋ ਭਗਤਰ ਕੋ ਗੁਰ ਰਾਏ ਸਾਡਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥੀਆ ਸਮਾਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥੀਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਬਾਹਮਣਵਾਦ 'ਚ ਵੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਝੂਠ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸੁੱਚੇ ਸਾਰਾ ਬਥੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਚੇ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਧੋਏ ਸੂਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਕੁਛ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਰੋਜ਼ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰ ਬਾਣੀ ਹਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਲਯੁਗ ਤਾਣ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਸਤ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੀਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਖਿਆ ਔਰ ਇਹੋ ਬਾਹਮਣ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਐ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗੁਲਸ਼ਰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਮਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਮਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਉ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਪੱਤਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਮਣ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹੋ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘੜੀ 'ਚ ਕੀ ਸਿਖਾਲ ਦੇਣਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਔਰ ਪੌਲ ਛਕਣੀ ਔਰ ਭੋਜਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਭੋਜਨ ਭਾਵ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਚੋਟਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲਾਈਆਂ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਪੰਜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਖਿਆ ਭੋਜਨ ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ
भोजन पाओ। हे हुक्मे संजोगी निज करे जाओ, हुक्मे संजोगी। फिर बाबा नानक आ गया, हटदा ही नहीं आना। देखो किन्ने शब्द है, किड्डा कल्ले गुरु नानक का ज्ञान तो देख, एडा वड्डा पिंजर कोल पहला औलिया और एडी गरीबी होवे ओदे सिखां भागण वाले ना, ओदा मैसेज एडा वड्डे साडे कोल शब्द है गया, एक शब्द भी गां दुनिया नूं नहीं दस सके। इस करके आ ज्ञान दी वैल्यू पाओ। सिखिया दीखिया भोजन पाओ। महाराज सिੱਖਿਆ बामन बात सामने देख रहा सी, सामने महाराज कहता सिੱਖਿਆ, तू सिੱਖਿਆ की देख रहे हैं? ये थे सतगुरु दी दीखिया लो। सिੱਖਿਆ दीखिया भोजन पाओ, सिੱਖਿਆ दीखिया भोजन पाओ। हे हुक्मे संजोगी निज करे जाओ, हुक्मे संजोगी निज करे जाओ। सिखिया दीखिया भोजन पाओ। आ देख हुण बामण दे पैर फड़दे सी, इत्थों चौपदा शुरू हुंदा 4 लाइनां। ये असीं ये पढ़ के फिर असीं ये शब्द चलदा रखांगे बाबे नानक दा। आओ पहली लाइन पढ़िए। गुर सेवा गुर गुर सेवी गुर लागू पाए, गुर सेवी गुर लागू पाए। हे भगते करी राचू हर नाम, मेरी भगती का नाम चर्चे जाना। भगते करी राचू हर नाए, गुर सेवी। साढ़े सब कुछ गुर की सेवा पैरा लगना की है। नाम हमारे गुर की से, नाम हमारे पूजा दे, नाम हमारे गुर की से, नाम हमारे पूजा दे। हे गुर सेवी गुर लागू पाए, हे भगते करी राचू हर नाए। सिखिया दीखिया भोजन पाओ, सिखिया दीखिया है भोजन पाओ। हे हुक्मे संजोगी निज कर जाओ। आब अखीरलियां रहाओ कित्थे लाया महाराज ने। इन बिद राम इन बिद राम रामत मन मानिया। विधियां दसियां सारे शब्द च। इन बिद राम रामत मन मानिया, इन बिद राम रामत मन मानिया। हे ज्ञान अंजन गुर सब दे पछानिया। अंजन कहते सुरमे नूं, कहते मेरी अखां च ऐसा ज्ञान दा सुरमा पिया, पर मैं उस शब्द ना सुरम चू केड़ा सी शब्द दा। कहता मैं शब्द दे सुरम चू ना ऐसा ज्ञान नेत्रों च पा, मैं तो सब कुछ दिव्य दृष्टि, मेरा सारा ज्ञान ही मैनू आ गया। ज्ञान अंजन गुर सब दे पछान रहो, ज्ञान अंजन गुर सब दे पछानिया। इन बिद राम इन बिद राम इन बिद राम रामत मन मानिया। इन बिद राम रामत मन मानिया। आओ शुरू तो 220 पन्ने दे उत्ते महल्ले पहले दा असी अष्टपदियां पढ़ रहे हैं। 8 बंदा वाला शब्द। निद सिद्ध निर्मल नाम विचार, निद सिद्ध निर्मल नाम विचार।
ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਕਿਸੇ ਖੰਡ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਲਾ ਲਾ ਲਏ ਹੋ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਆ ਭਾਈ ਸੀ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਕਾਲੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਆ ਪਿੰਡੀ ਥਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਰੌਲ ਜਾਣੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਧਰ ਮੁਰਦਾ ਫੂਕਣ ਡਏ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਾਗ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਆ ਉਧਰ ਮੁਰਦੇ ਫੂਕੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਧ ਸਿੱਧ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਏ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿ ਵੇਖ ਮਾਰ। ਕਿੰਨਾ ਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਠ। ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਸਦਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਗਾਓਗੇ ਤਦੇ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ ਤਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਏ ਸਾਥ ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ ਪੜ੍ਹ ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਓ ਭਾਈਆ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ। ਕਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾਰੀ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਝਾੜੂ ਮਾਰਿਆ ਸਾਰਾ ਸਫਾਇਆ ਹੀ ਕਰ ਸਿੱਟਿਆ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਕੱਟੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਗਾਂਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝੋ ਨਿਧ ਸਿੱਧ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਹੇ ਪੂਰਨ ਪੂਰੇ ਰਹਾ ਵਿਖ ਮਾਰੇ ਹੇ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਾ ਵਿਖ ਮਾਰੇ ਹੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੁਟੀ ਬਿਮਲ ਮਝਾ। ਇਹਦਾ ਗੂੜਾ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਚੌਂਕੀ ਚਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਾ ਲਈਏ ਰਹਾਉ ਤੱਕ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੁਟੀ ਬਿਮਲ ਮਝਾ ਏ ਗੁਰੇ ਕੀ ਮੱਤੇ ਜੀ ਆਈ ਈਕਾਰ ਗੁਰੇ ਕੀ ਮੱਤੇ ਜੀਏ ਆਈ ਕਾਰ ਇਨ ਬੇਦ ਰਾਮ ਇਨ ਬੇਦ ਰਾਮ ਇਨ ਬੇਦ ਰਾਮ ਰਾਮਤ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਇਨ ਬਿਦ ਰਾਮ ਮਾਨਤ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਹੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਸਭ ਦੇ ਪਛਾਨਿਆ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਸਭ ਦੇ ਪਛਾਨਿਆ ਇਨ ਬਿਦ ਰਾਮ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਵਿਧੀ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾ ਇੱਕੇ ਆਖ ਆਖੈ ਇੱਕੇ ਨੂੰ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਵਨ ਓਨਲੀ ਗੋਡ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ। ਇੱਕੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕੇ ਆਖ ਆ ਇੱਕੇ ਆਖ ਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਾਖੇ ਅਰਧ ਉਰਧ ਦਿਨ ਰਾਤੇ ਅਰਧ ਉਰਧ ਦਿਨ ਰਾਤੇ